الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك وصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La quwwata illa billah. Ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah. Ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kita muka surat 26. Qala al-musannif rahimahullah, hijratul Habsyah al-ula. Hijrah ke Habsyah kali pertama. Sebelum itu kemarin kita dah lihat bagaimana permintaan-permintaan Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta Nabi memadam Al-Quran ataupun Nabi menukar dengan Quran yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti yang diarah oleh Allah, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapat menukar Al-Quran sesuka hatiku. Aku hanya menurut wahyu yang diwahyukan kepadaku. Begitu juga muka surat 25 kita tertinggal kemarin. Mereka meminta baginda menyembah sembahan mereka dan mereka bersedia menyembah Allah. Lalu Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Ini ada permintaan mereka. Mereka minta seminggu Nabi sembah berhala, mereka juga akan sembah berhala sama-sama. Minggu depan Nabi sembah Allah, mereka juga akan sembah Allah. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, wahai sekalian orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Mereka minta macam-macam permintaan kepada Nabi. Antaranya yang tak tercatat dalam kitab ini sebelum tajuk hijrah ke Habsyah. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ni hampir mencapai tahap mutawatir. Hadis mutawatir ni hadis yang sampai ke peringkat yakin 100%.
Itu dipanggil hadis mutawatir. Jadi mutawatir ni tak banyak. Kebanyakan hadis ni dia 99%, 98%, tak sampai tahap yakin. Tak sampai tahap yakin ni bukan makna syak, bukan makna kita meragui hadis. Tapi dia ada istilah zon. Zon ni sangka. Banyak orang tak faham tentang zon. Mereka menterjemah keraguan. Zon bukan keraguan. Zon ni sangka. Berat sangkaan. Hadis tu sampai kepada kita, dia ada yang yakin 100% makna lafaz, makna tak berubah. Ada yang sampai kepada kita ni dipanggil hadis sahih, tapi tahap dia zon. Zon ni ghalabatul zon, berat sangkaan. Hadis tu memang sahih, tapi tahap tu tak sampai yakin. Mungkin lafaznya diubah oleh rawi sikit, makna daripada Nabi, tapi lafaz tu berbeza. Kalau kita tengok riwayat Imam Bukhari macam lain, riwayat Imam Muslim macam lain pula. Tu makna zan. Bukan kita meragui hadis, tapi dia berat sangkaan sahaja. Berat sangkaan Nabi cakap macam ni, tapi ada sikit kemungkinan berubah lafaz. Ada perubahan lafaz. Hadis mutawatir, lafaz, makna sebiji-sebiji tu sampai kepada kita tanpa ada diubah, ditambah atau dikurangkan walaupun sedikit. Antaranya hadis mutawatir ni hadis tentang cabaran penduduk Mekah. Mereka mencabar Nabi untuk membelah bulan. Ni pencabar Nabi belah bulan. Kalau engkau betul-betul Nabi, ni peminta mutalabah, permintaan. Mutalabu Quraisy, permintaan Quraisy suruh Nabi belah bulan. Ketika tu Nabi SAW duduk berdekatan bukit Abu Qubais. Abu Jahal yang minta, syaqi lana al-qamar firqatain. Dia kata belah bulan bagi terbelah dua. Maka Nabi SAW tanya mereka, sekiranya bulan terbelah, apa akan jadi? Mereka kata, kami akan beriman dengan kau. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah. Allah mengizinkan Nabi untuk belah bulan. Caranya macam mana? Nabi tunjuk dengan jari telunjuk Nabi. Nabi buat isyarat kepada bulan. Za' macam tu, bulan pun terbelah. Dengan isyarat telunjuk Nabi, bulan terbelah. Seperti mana Allah izinkan Nabi Musa membelah laut, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi membelah bulan. Maka bulan terbelah dua. Satu bahagian di atas Jabal Abu Qubais, dan sebelah lagi tu dia macam jatuh bawah. Pemandangan bukit Abu Qubais tu nampak bulan, satu di puncak, satu lagi dia bukan terbelah dua macam tu, satu lagi dia renggang macam tu. Maka Nabi kata, ishadu, saksikanlah bulan terbelah. Bila bulan terbelah ni janji nak beriman kan? Mereka tak beriman. Mari kita lihat surah Al-Qamar, surah tentang bulan terbelah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat pertama. Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Kiamat hampir tiba. Wanshaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Itu antara bukti kata kiamat sudah hampir tiba. Alamat kiamat lah. Antara alamat hampirnya kiamat, bulan telah pun terbelah pada zaman Nabi. Telah hampir kiamat dan bulan terbelah. Ayat kedua, mereka beriman tak? Ayat kedua menyatakan mereka tak beriman. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika mereka orang musyrikin melihat tanda-tanda mukjizat, mereka cabar Nabi. Dah ni dah tengok dah. Yarau ayatan yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka berkata, sihrum mustamir, sihir tak berhenti-berhenti Muhammad ni. Mustamir, tak henti-henti buat sihir. Sihir berterusan, terus menerus, non-stop, mustamir.
Sihrum mustamir. Muhammad ni asyik buat sihir, buat sihir, buat sihir. Terus menerus. Mereka tak beriman. Kemudian mereka cabar lagi Nabi. Kita boleh tengok dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 90 sampai ayat 93. Cabaran mereka. Surah Al-Isra ayat 90 sampai ayat 93. Panjang ayat dia. Wa qalu lan nu'mina lak hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan beriman. Lan nu'mina lak, kami tak akan beriman kepada kamu. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Sehingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ni peminta Mekah tu banyak ayak pancut, ayak mata ayak. Ada landscape, ada garden, taman, ada tasik, ada ayak. Dia nak kemajuan. Sedangkan Mekah tu kering kontang. Ugut Nabi. Ayak pancut, tasik, taman-taman yang indah. Pokok-pokok bunga yang cantik di Mekah. Hak ni Nabi tak layan. Yang ni Nabi tak layan. Permintaan ni. Menunjukkan kedegilan mereka. Kalau Nabi berdoa, jadi sungguh Mekah ni cantik. Mekah jadi macam Kashmir. Bunga punya banyak di Mekah. Mereka tetap tak akan beriman. Mereka nak menikmati apa yang Allah bagi. Keindahan alam. Mereka menikmati. Tetapi mereka mengkufuri nikmat Allah. Kata mereka lagi. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa inab. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau kamu mempunyai kebun daripada kurma dan anggur. Kemudian kamu alirkan di celah-celah kebun kurma dan anggur ini. Kamu mengalirkan al-anhar, sungai-sungai. Di celah-celahnya. Dengan aliran yang terpancar deras. Ayak derah. Arus derah. Sungai itu macam sungai sedim. Pokok kurma, pokok anggur, celah-celah tu ada ayak sungai mengalir laju. Tufajjiru khilalaha tafjira. Ayak memancut-mancut, air mengalir laju macam arus deras. Di sedim tu kan ayak laju, macam tu. Celah-celah pokok kurma, celah-celah pokok anggur. Ini permintaan yang merapu mereka ni. Mereka minta lagi, au tusqitas sama' kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau kamu gugurkan langit keping-sekeping ke atas kami. Minta langit jatuh. Kamu kata langit ada 7 lapis, bagi jatuh sekeping atas kepala kami. Sebagaimana yang kamu katakan, atau kamu bawakan Allah. Mereka ingat Allah duduk atas yang buat turun Allah. Buat datang Allah tunjuk ke kami. Mana dia Allah? Kami nak tengok dengan mata kami. Nanti kami beriman lah. Jadi macam Yahudi nak tengok Allah. Kalau tak boleh tengok Allah pun malaikat dan malaikat. Allah dan malaikat kami nak tengok untuk kami menyaksikannya secara berdepan. La ilaha illallah. Macam-macam minta. Lagi ni pun minta lagi. Au yakuna laka baitum min zukhruf. Cabaran-cabaran ni bila mereka berdebat dengan Nabi, berhujah, mereka tak boleh nak berhujah mati akal. Mereka ubah strategi, cabak minta Nabi kebun, landscape, ayak sungai yang derah, kurma, anggur. Mana tumbuh kurma di Mekah? Kering kontang. Bukan nak beriman pun. Dah tak boleh nak berdebat, nak berhujah. Dia kali ikut ni lah. Dia kata lagi au atau macam-macam minta. Au tu mana atau? Au yakuna laka baitum min zukhruf. Ni lagi gila ni. Au tarqa fis sama. Suruh Nabi ragah naik atas langit. Walan nu'mina liruqika. Nabi kalau Nabi naik atas langit pun dia tak beriman lagi. Ni pun nampak Nabi memanjat-manjat naik atas langit. Dia kata kami tak beriman lagi. Hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u.
Mereka kata apa lagi? Mereka kata, atau kamu mempunyai sebuah rumah. Rumah kamu ni terhias dengan emas dan permata, zukhruf. Rumah kamu ni decoration dia mai, perak, batu-batu permata. Itu makna zukhruf. Baitun, rumah. Min zukhruf, rumah yang didekorasikan dengan batu permata, mai, perak, zamrud. Rumah kamu. Kalau sekiranya Nabi memenuhi permintaan mereka, mereka akan minta lagi, rumah kami sama. Rumah kami sama. Bukan nak beriman. Itu ketegak nama dia. Au tarqa fis sama, atau kamu memanjat naik atas langit. Kami nampak kamu duk panjat macam kita tengok orang naik pokoknya hang naik atas langit. Kami nak tengok. Dan mereka kata kalau Nabi boleh naik atas langit pun, dan kami tidak sekali-kali percaya akan kenaikan kamu ke langit. Kamu naik atas langit pun kami bukan nak beriman. Lan nu'minah, kami tak beriman. Hatta sehingga tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Kami tak akan beriman sehingga kamu bawa turun kepada kami sebuah kitab. Naik atas langit, tak beriman lagi. Bawa turun sebuah kitab. Naqra'uh, kami nak baca. Bagi kat kami kitab. Naik atas langit, ambil satu kitab, bawa turun, bagi kami baca. Waktu tu kami beriman lah. Nabi tak memenuhi permintaan ini. Allah kata kat Nabi, jangan layan yang ni jangan layan. Ni minta belah bulan, tak apa, belah dah. Hak ni jangan layan. Allah kata kat Nabi, Qul anta. Katakan olehmu, wahai Muhammad. Kata hak ni, jangan layan. Kata, Subhana Rabbi. Maha suci Tuhanku. Terkejut Nabi dengan permintaan yang pelik-pelik ni pun. Kata kat ni, Subhana Rabbi. Maha suci Tuhanku. Hal kuntu illa basharar rasula. Tidaklah aku ini melainkan basyaran, seorang manusia, rasula yang dilantik menjadi rasul. Hampa nak minta magic, nak minta ayak sungai derah, ayak terjun, ayak pancut, ayak tasik, nak minta Mekah ini bertukar jadi macam Kashmir, bunga-bungaan. Hampa nak minta ladang-ladang dari kurma anggur. Hampa nak minta rumah aku cantik, ada mah perak semua ni. Hak ni semua permintaan gila. Hampa bukan nak beriman. Hampa sengaja ugut cabar yang bukan-bukan. Subhana Rabbi. Hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhanku. Aku ni tak lain tak bukan. Aku ni hanyalah seorang manusia yang dilantik jadi rasul. Ini macam-macam lah permintaan mereka. Dalam surah Al-Anfal lagi dahsyat. Dalam surah Al-Anfal ayat 32, mereka mai jumpa Nabi, mutalabu Quraisy, mereka tuntut apa? Dah tak boleh buat kebun-kebun kurma anggur, mereka kata lah ni turun azab kepada kami. Allahumma, mereka berdoa depan Nabi. Doa orang kafir, jangan bawa lepas sembahyang doa ni. Ayat 32 surah Al-Anfal. Ini doa musyrikin Mekah ketika mencabar Nabi. Jangan duk baca doa ni. Jangan duk baca lepas sembahyang. Mereka menyebut Allahumma, ya Allah. Dia pun pandai doa juga. In kana hadha huwal haqq, jika dakwah Muhammad ini al-haq, benar, betul, min indik, datang daripada sisimu ya Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka kami minta kau hujankan kami dengan batu-batu dari langit. Kalau Muhammad ni dakwah dia betul, senang cakap kau buat turun batu, gedebuk-gedebab, amtir alaina, kau hujankan ke atas kami hijaratan minas sama, batu turun dari langit.
Yang ni pun mereka beralasan. Tengok batu tak turun pun. Kalau hujan batu turun atas langit, hujan batu turun atas rumah kami, tentu dakwah kamu benar. In kana hadha huwal haq. Kalau benarlah dakwah Muhammad, kau turunkan hujan batu kat atas kami. Tak turun pun, tentu Muhammad berbohong. Dia berhujah macam tu. Sedangkan Allah tak mau turun azab kerana Nabi Muhammad ada situ. Kalau turun hujan batu, bukan kena kepala mereka saja, kepala Nabi pun kena. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala bagi tahu, aku tak akan azab. Wa ma kunna mu'azzibin hatta wa anta fihim. Wa anta fihim. Kami tidak menghukum, mengazab kerana engkau pun ada bersama mereka. Mereka tahu dah, Allah tak akan turun hujan-hujan batu kerana Muhammad ada. Wa anta fihim. Kamu ada bersama mereka. Mereka kata, hijaratan minas sama' awi'tina bi'adzabin alim. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Macam-macam tuan-tuan, kalau kita tengok ayat-ayat ugutan itu semuanya makiyah, semuanya turun di Mekah. Jadi faedah kita belajar sirah ini, selain daripada perjalanan hidup Rasulullah, kita sebutkan beberapa ayat ugutan atau cabaran-cabaran, permintaan mereka ni. Ini semua berlaku di Madinah ke di Mekah? Berlaku di Mekah sebelum Nabi mengizinkan para sahabat berhijrah ke Habsyah. Okey, sekarang baru kita nak sambung tajuk hijrah ke Habsyah kali pertama. Mereka ugut, mereka cabar Nabi, mereka seksa sahabat-sahabat Nabi dengan seksaan yang berat. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi supaya sahabat-sahabat Nabi pergi ke Habsyah. Pergi ni dengan dua niat. Yang pertama untuk berdakwah, tu niat asasi. Niat utama nak berdakwah, nak sampaikan Islam di Habsyah. Yang kedua baru mencari perlindungan. Sebab mereka diseksa, pergi sana nak cari perlindungan, cari tempat suaka politik. Cari sana. Sebab di sana ada seorang raja yang baik. Melalui wahyu alam rohani, Allah perkenalkan Nabi Muhammad Raja An-Najashi yang ada di Habsyah, yang ada di Ethiopia. Raja ni baik. Nama dia Ashamah. Alif Sad Ashamah. Beliau bukan sahabat Nabi kerana tak pernah jumpa Nabi, tetapi beriman dengan Nabi. Dia pengikut Nabi Musa, Nabi Isa yang tidak mengubah kitab Taurat dan Injil. Beliau bukan Kristian, beliau bukan Yahudi. Beliau beragama dengan ajaran Nabi Isa yang tulen. Beliau Islam. Orang Islam yang menunggu-nunggu wa mubasysyiran min ba'di ismuhu Ahmad. Bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau menunggu berita gembira yang akan datang selepasku, yakni selepas Nabi Isa, ismuhu Ahmad. Seorang Nabi, seorang Rasul bernama Ahmad. Lamma ra'a an-nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il 'adzab, amarahum bil hijrati ila al-Habsyah. Baginda mengarahkan para sahabatnya supaya berhijrah ke Habsyah selepas melihat pelbagai seksaan yang dikenakan ke atas mereka. Ramailah berhijrah. Antaranya Sayyidina Abu Bakar pun hijrah juga nak pergi ke Habsyah. Sayyidina Abu Bakar, dia pun berhijrah ke Habsyah. Tapi sampai tengah jalan, sampai sekerat jalan, orang tak bagi dia pergi ke Habsyah. Dia patah balik lah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, dia pun menerima penyiksaan, tekanan, perniagaannya disekat, diboikot. Maka dia pun keluarlah menuju ke Habsyah.
Sampai satu tempat, Habsyah ni jauh lah, Mekah ke Jeddah, nak pergi ke benua Afrika. Sampai ke satu tempat nama Barq Al-Ghimad. Di situ Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan seorang pembesar Mekah yang tak Islam pun, tapi dia ni bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar, nama Ibnu Ad-Dughunnah. Jumpa dengan Ibnu Ad-Dughunnah. Ibnu Ad-Dughunnah ni tanya Abu Bakar, kamu hendak pergi mana wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, kaumku telah menghalauku dan aku ingin mengembara di atas muka bumi dan menyembah Tuhanku. Ibnu Ad-Dughunnah berkata, orang seperti kamu wahai Abu Bakar sepatutnya tidak dihalau kerana kamu telah membantu orang miskin, menghubungkan silaturahim, membantu orang yang lemah, memberi makan kepada tetamu dan membantu mereka yang ditimpa bencana. Aku akan melindungimu. Ibnu Ad-Dughunnah ni dia kafir. Dia kata, jom balik Mekah, jom balik Mekah. Kamu di bawah pelindunganku. Oleh itu pulanglah ke negerimu dan sembahlah Tuhanmu di negeri kamu sendiri. Tak payah pilah Habsyah. Kamu ni balik ke Mekah lah. Maka lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun balik ke Mekah. Tak jadilah hijrah ke Habsyah. Dan Sayyidina Abu Bakar ni dia buat satu musalla surau di halaman rumah. Kalau kita halaman rumah ni push tempat parking kereta kan. Sayyidina Abu Bakar dia buat satu surau depan rumah dia. Di situ beliau semayang dan membaca Al-Quran. Malam-malam dia semayang depan rumah, halaman rumah. Bila dia semayang, dia baca Quran, jiran-jiran ni, orang-orang perempuan, kanak-kanak, anak-anak orang-orang kafir musyrikin tertarik melihat. Pakat duk main tengok Sayyidina Abu Bakar baca Quran, semayang, rokok, sujud, semua tertarik. Dan Abu Bakar ni pula dia seorang yang berhati lembut. Bila dia baca Quran, dia menangis, dia sebab. Akhirnya orang Mekah takutlah pasal perempuan-perempuan, isteri-isteri mereka ni duk mai ke rumah Sayyidina Abu Bakar, duk tengok, duk menonton solat Sayyidina Abu Bakar. Solat itu juga satu dakwah. Akhirnya pembesar Mekah panggil Ibnu Dughunnah. Mereka kata, Kak Ibnu Dughunnah ni halang Abu Bakar. Halang Abu Bakar, jangan semayang di halaman rumah. Sebab nanti takut merosakkan pemikiran isteri-isteri dan anak-anak kita. Mereka kata, kami melindungi Abu Bakar berdasarkan pelindungan yang kamu berikan dengan syarat dia menyembah Tuhan di dalam rumah. Kalau dia nak semayang dalam rumah, kami tak setuju dia semayang di luar rumah. Tetapi sekarang dia melanggar syarat tersebut. Dia telah membina masjid. Masjid ni mana musalla, surau di hadapan rumah. Di situ dia semayang dan baca Quran secara terang-terangan. Kami bimbang dia akan mempengaruhi isteri dan anak-anak kami. Sekiranya dia bersetuju untuk menyembah Tuhannya hanya di dalam rumah, maka dia boleh lakukannya. Sekiranya dia tak setuju, maka mintalah supaya dia mengembalikan semula pelindungan yang kamu berikan kepadanya. Kami tidak suka membatalkan pelindungan yang kamu berikan kepadanya, tetapi kami juga tidak bersetuju dengan tindakan Abu Bakar melakukan perkara tersebut secara terang-terangan. Ini panjanglah yang saya nak cerita. Sayyidina Abu Bakar juga hijrah ke Habsyah. Sampai sekat jalan, ada orang kafir nama Ibnu Dughunnah yang memberi perlindungan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka baliklah Sayyidina Abu Bakar ke Mekah. Dia semayang di halaman rumah. Ni pun sekat, ni pun larang, ni pun tekan dia. Dia pun kata nak semayang dalam. Sayyidina Abu Bakar kata, ni premis saya sendiri. Ni rumah saya sendiri, suka hati lah. Tak boleh. Semayang dalam rumah tak apa. Semayang luar rumah. Sampai dia pernah dipukul kerana dia semayang di halaman rumah dia sendiri. Itu ujian-ujian yang dihadapi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok fahajara ashratun. Hak ni hak sampai ke Habsyah ada 15 orang. Hak ni sampai ke sana. Sayyidina Abu Bakar tak sampai, dia patah balik. Fahajara ashratun min ashabihi wa khamsu niswatin minhum Uthman bin Affan wa zawjatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhijrahlah ke sana seramai 15 orang sahabat. 10
10 orang dari kalangan lelaki, 5 orang dari kalangan perempuan. Antara yang turut serta adalah Sayyidina Uthman dan isterinya Sayyidatina Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman jadi ketua. Sayyidina Uthman jadi ketua. Jadi saya bagi tahu tadi, hijrah ni bukan kerana orang-orang lemah nak cari perlindungan saja. Hijrah ni juga untuk berdakwah. Sayyidina Uthman dia tak ada kena apa-apa siksaan. Dia orang kaya. Sayyidina Uthman dia bukan kena siksa. Cuma dia kena tekanan dalam perniagaan saja. Dia mengetuai hijrah ini ke Habsyah. وقد رجعوا بعد 3 أشهر بسبب آلام الغربة وقلة عددهم. Selepas tinggal di sana selama 3 bulan, mereka kembali ke Mekah disebabkan rasa rindu kerana berada di tempat orang dan bilangan mereka yang sedikit. Selain itu ni pun dapat berita. Dapat berita kata Sayyidina Umar memeluk Islam. Dapat berita Sayyidina Umar masuk Islam, jadi satu kekuatan bagi mereka. Mereka balik semula ke Mekah. Dan ada khabar angin yang tak betul, yang kata dah ramai penduduk Mekah ni masuk Islam. Ramai penduduk Mekah masuk Islam. Antaranya pembesar-pembesar Mekah pun memeluk Islam. Ini berita palsu. Maka mereka pun balik. Tidak ada lagi penyiksaan di Mekah. Mereka pun baliklah. Rupa-rupanya dah Abu Jahal tetap kafir, Abu Lahab tetap kafir. Dan berlaku satu peristiwa, Rasulullah SAW membaca surah An-Najm. Nabi semayang depan Kaabah, Nabi baca surah An-Najm. Disaksikan oleh pembesar-pembesar Mekah. Surah An-Najm ni di hujung ayat dia, fasjudu lillahi wa'budu. Maka sembahlah Allah, sujud dan sembahlah Allah. Fasjudu lillah. Bila Nabi baca surah An-Najm, Nabi pun buat sujud. Sujud tilawah. Pembesar-pembesar Mekah ni pun duk tengok Nabi semayang. Nabi baca Quran pun ni pun sengap bagi perhatian. Ni pun tujuan ni pun nak kacau Nabi. Tapi bila Nabi baca Quran, menyentuh hati mereka, menyebabkan suasana jadi senyap sepi. Mereka memberi perhatian kepada solat Nabi. Bila Nabi sujud, akhir surah Najm Nabi sujud, tak semena-mena, tak pasai-pasai. Pembesar-pembesar Quraisy yang kafir ini juga turut sujud bersama Nabi. Juga turut sujud. Tengok Nabi sujud, mereka pun sujud juga. Mereka kafir. Sujud mereka bukan mereka Islam tak. Mereka terpengaruh melihat pergerakan Nabi, suara Nabi, bacaan Nabi. Surah An-Najm itu memukau mereka, menyebabkan Nabi sujud sejadah, mereka pun turut sujud sama. Hak ni sahih. Yang ni riwayat yang sahih, dan berita ni sampai ke Habsyah. Orang-orang Islam yang berhijrah ni fikir, Abu Jahal Islam dah kah? Sebab dia pun sujud. Al-Walid bin Mughirah Islam dah kah? Dia pun sujud. Uqbah bin Abi Mu'ayth pun sujud. Nama-nama orang kafir sujud bersama Nabi. Bukan mereka jadi makmum Nabi dah. Mereka tak tahu jadi gimana. Tak tahu Allah buat mereka rasa nak sujud. Tengok Nabi sujud, mereka pun automatik sujud. Bila Nabi duduk, mereka pun duduk. Nabi bagi salam, mereka bagi salam. Akhirnya mereka tepuk dahi. Apa kita buat ni? Kenapa kita sujud juga? Berita ni sampai. Zaman tu tak ada WhatsApp. Zaman tu tak ada lagi Facebook. Tapi boleh sampai. Cerita kata pembesar-pembesar Quraisy sujud bersama Nabi. Ni pun pekat balik ya. Kena balik tengok. Tonton tengoklah riwayat ini sahih. Cuma dalam riwayat yang sahih ini ada tokoh tambah juga yang mengatakan Nabi tersilap baca. Hak ni tak betul. Dalam sirah ada kisah Al-Gharaniq. Katanya Nabi, kononnya ni tak betul.
Kononnya Nabi baca surah Najm tu silap. Nabi memuji berhala. Tu tak betul. Kononnya Nabi tersasul dalam bacaan. Nabi puji Mannata wal Lata wal Uzza. Nabi puji 3 berhala ni. Yang tu tak betul. Dia berkata, jadi riwayat yang betul kadang-kadang dimasukkan kisah-kisah yang tak betul. Nabi baca surah An-Najm, bacaan Nabi tersangkut, Nabi lupa ayat. Ini cerita tak betul ni, riwayat yang palsu. Bila Nabi sangkut, bacaan Nabi tu tak boleh nak sambung, Nabi silap baca. Nabi kata, kan, Manna Lata Uzza kan? Nabi baca, Tilkal gharaniqul ula. Itulah patung-patung yang maha tinggi, gharaniq. Wa syafa'atuhunna turja. Dan syafaat daripada 3 patung ini sangat diharapkan. Ni tak betul. Nabi boleh tersilap, Nabi boleh terlupa, tapi Nabi tidak akan tersasul sampai pergi baca ayat memuji berhala. Ini tak betul. Ada riwayatnya, tapi riwayat itu tidak tepat, tidak sahih. Sekiranya Nabi tersasul, takkan sahabat pun ada juga yang semayang belakang Nabi, takkan sahabat tak tegur? Kan, alakumul dzakar wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza. Ada ayat, wa manata tsalitsatal ukhra. Dalam surah An-Najm kalau tuan-tuan tengok. Wa manata tsalitsatal ukhra. Berhala Manat, berhala yang ketiga. Mereka puji berhala Lata, Uzza, Manat. Lepas wa manata tsalitsatal ukhra, diriwayatkan, tapi tak betul pun, diriwayatkan Nabi senyap lama, Nabi lupa. Lepas tu Nabi tersasul. Nabi sampai memuji tilkal gharaniqul ula. Itulah patung-patung yang maha tinggi. Wa syafa'atuhunna turja. Dan kita sangat mengharapkan syafaat dari patung-patung ini. Ikut riwayat ni, sebab itulah Abu Jahal dan member-member dia sujud. Pasal mereka bukan sujud Allah, mereka syok Nabi tersasul dalam membaca. Nabi puji berhala mereka. Tu mereka pun sujud. Mereka sujud syukur. Nabi sujud tilawah, mereka sujud syukur. Tidak, tak betul. Ada yang kata bukan Nabi baca, syaitan yang baca. Ketika Nabi baca surah An-Najm sampai tang wa manata tsalitsatal ukhra, Nabi tak ingat, Nabi senyap. Macam tu imam lah, bila dia lupa dia senyap lama. Ketika Nabi senyap itu, syaitan yang meniru suara Nabi. Setan, iblis yang baca. Tilkal gharaniqul ula, itulah patung-patung yang maha tinggi. Wa syafa'atuhunna turja. Syaitan baca, tiru suara Nabi. Ini pun tak betul juga. Ada riwayat kata bukan Nabi baca. Nabi lupa, setan mencelah suara syaitan. Suara iblis celah-celah tu. Takkan sahabat Nabi yang dengar tak tegur? Kita kalau tu imam kita baca silap pun kita tegur, no? Tu imam kita baca wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dia pikuna ke falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibu. Baca wal as, kona api masuk surah Wat-Tini wa Zaitun. Kita tentu tegur, tak biaknya. Kan? Baca wal as, tapi habis alaisallahu bi ahkamil hakimin. Takkan kita nak sengap. Ini satu kemungkaran, nahi mungkar. Lupa, tubak dia lupa. Kita hak ingat, kena tegur kalamullah ni. Quran ni apa? Baca wal as, habis alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kepala surah lain, ekor surah lain, kita tegur kan? Takkan sahabat nak diam. Cerita dia tak, Nabi baca surah An-Najm tu lancak, tak ada lupa apa pun. Nepa ni feeling, dengar bacaan Nabi ni satu macam punya. Duk ikuti ayat-ayat yang Nabi baca. Nak mai tabuh Nabi, nak mai pukul Nabi. Tapi Nabi baca tu menyusuk hati mereka. Nabi baca sampai habis.
Nabi sujud, mereka pun Allah buat mereka jadi macam hilang ingatan, mereka macam lupa kata mereka kafir, mereka rasa macam mereka pun orang Islam. Tengok Nabi sujud, mereka pun sujud. Hadhihi riwayah sahihah. Ini riwayat yang betul. Peristiwa ini berlaku ketika Sayyidina Osman ada di Habsyah. Sahabat yang 15 orang duduk di Habsyah dapat berita kata ru'asa pembesar-pembesar Quraisy sujud bersama Nabi. Buang riwayat yang kata Nabi baca lupa, buang yang kata Nabi tersasul sehingga memuji berhala, buang yang kata Nabi baca lupa, Nabi diam, kemudian iblis mencelah suaranya dengan mengatakan itulah sembahan-sembahan yang maha tinggi dan syafaat mereka diharapkan. Jangan terima riwayat yang bercanggah dengan akidah kita. Nabi boleh lupa, Nabi boleh tersilap, tapi ini satu kesilapan yang sangat besar yang tidak mungkin berlaku kepada Nabi SAW. No? Jadi kisah Gharaniq boleh cari dalam tajuk Qissatul Gharaniq, kisah Al-Gharaniq, kisah betul ke tak betul Nabi kita terlupa baca, Nabi kita tersasul sehingga memuji berhala. Jawabnya tak betul. Kalau tuan-tuan jumpa mana-mana kitab yang kata macam tu, tidak. Nabi kita ada ismah. Nabi kita maksum. Allah jaga Nabi. Nabi boleh tersilap, boleh terlupa, tapi Nabi tidak akan melakukan satu kesilapan yang sangat besar. Salah baca Quran tak paling, salah sampai puji berhala, sampai menyebabkan Abu Jahal senyum, seronok, gembira, sujud. Yeay, Muhammad dah silap, Muhammad dah puji berhala kita. Takkan macam tu. Tak boleh kita terima dengan akal yang waras. Baik, kita sambung. Orientalis ni pun maulah kisah-kisah macam ni. Nah, abang kata Nabi pun lupa, Nabi pun tersasul. Jadi ulama-ulama kita bangkit mengkaji sanadnya, kisah Gharaniq itu tidak betul. Nabi tak baca, syaitan pun tak akan boleh mencelah-celah di antara suara Nabi, mengganggu solat Nabi, sehingga orang belakang dengar, ingatkah suara Nabi, rupanya suara syaitan. Semua ni benda yang tidak betul sama sekali. Sujud pembesar Quraisy memang berlaku. Sebab apa mereka sujud? Kerana terkesan dengan keindahan bahasa Al-Quran. Mereka menjadi syahdu mendengar suara Nabi. Mereka juga mengikuti bacaan Nabi. Nabi sujud, mereka pun sujud. Cerita dia macam tu. Dia kadang cerita yang betul, tapi dia ada cerita sujud tu betul lah. Tapi tokok tambah itu berlaku. Baik. Ini pun balik ya. Wa kana dhalika fi sanatil khamisati minan nubuwah wa hiya awwalu hijratin fil Islam. Hijrah ke Habsyah ini berlaku pada tahun kelima dari kenabian. Nabi dah 5 tahun jadi Nabi dah. Makna umur Nabi berapa? 45 lah, no? Ia merupakan hijrah pertama di dalam Islam. Islamu Hamzah wa Umar. Hamzah dan Umar memeluk Islam. Sayyidina Hamzah, Asadullah, singa Allah. Sayyidina Hamzah juga gelarannya Sayyidus Syuhada, ketua orang mati syahid. في السنة الخامسة أسلم رجلان من كبار قريش مشهوران بالقوة والشجاعة. Pada tahun kelima dari kenabian, 2 orang dari kalangan pembesar Quraisy memeluk Islam. Mereka berdua terkenal dengan kekuatan dan keberanian. Tajuk ni sepatutnya, kata ulama, duduk dalam tajuk dakwah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sebab mereka 2 orang ni masuk Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Tapi kitab Sirah Nurul Yaqin ni dia main tajuk ni lambat. Padahal ni pun masuk Islam lah. Ni pun masuk Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sayyidina Umar tu orang ke-40. Lepas Sayyidina Umar masuk Islam, barulah Nabi disuruh berdakwah secara terang-terangan. Jadi Sayyidina Umar masuk Islam ni ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abi Arqam. Tajuk tu dah lepas dah. Patutnya tajuk ni kita bawa ke belakang sana. Bukan dia punya tempatnya di sini. Hak ni orang Islam dah ramai dah. Lebih pada 40.
Sehingga tekanan yang sangat kuat menyebabkan Allah izinkan Nabi membenarkan beberapa orang untuk hijrah ke Habsyah. Tak apalah, kita baca. Pada tahun kelima dari kenabian, 2 orang dari kalangan pembesar Quraisy memeluk Islam. Mereka terkenal dengan kekuatan dan keberanian. Wahuma Hamzah amun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibn al-Khattab thani al-khulafa'ir rasyidin, iaitu Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bapa saudara dan dia juga abang susuan Nabi. Dia pun minum susu Thuwaibah al-Aslamiyah. Umur dia 2 tahun lebih tua dari Nabi. Orang pernah tanya Sayyidina Hamzah, kamu dengan Nabi Muhammad ni, siapa lebih? Kamu, anta wa Muhammad, ayyukuma akbaru sinnan. Hamzah dengan Nabi Muhammad, ayyukuma, siapa di antara kamu berdua, akbaru sinnan, lebih berumur, lebih berusia. Siapa dia? Kata Sayyidina Umar, ana asannu minhu, saya lebih berumur daripada Nabi Muhammad. Soalan, siapa akbaru sinnan? Akbar, siapa lebih besar umur? Kata Sayyidina Umar, ana asannu minhu, saya lebih berumur daripada dia. Walakinnahu, tetapi dia akbar minni, dia lebih besar daripada aku. Faham ke tak faham? Saya lebih berumur dari dia, tapi dia lebih besar dari saya. Besar penghormatan. Di sudut umur, saya lebih lah. Tapi di sudut kalau tanya siapa besar, siapa kecil, dia lebih besar daripada saya. Dia anak menakan saya. Tapi huwa akbar minni. Dia lebih azim, lebih hormat, lebih mulia, lebih besar. Lebih patut kita hormat dia. Dia besar daripada saya. Saya lebih berumur dari dia, tapi dia lebih besar daripada saya. Faham tak? Ayat tu ayat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia abang susu Nabi, Nabi adik susu, walaupun dia pak saudara, Nabi anak saudara dia, tapi dia lebih menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang sama pernah ditanya kepada Al-Abbas. Siapa lebih tua, siapa lebih muda antara? Tentulah pak menakan. Tapi Sayyidina Abbas pun kata, ana asan minhu. Kalau ikut umur, saya lebih lah. Lakinnahu akbar minni, tapi dia lebih besar dari saya. Lebih tua dari saya. Saya kena hormat dia. Jangan kata lah budak-budak macam tu kan. Kena hormat. Dia lebih lagi daripada saya. Penghormatan. Gitu. Baik. Nabi hormat sebagai pak saudara. Mereka hormat sebagai umat. Pak saudara ke, siapa ke, Rasulullah ni walaupun muda, umat. Macam itulah guru, kalau guru tu lebih muda daripada anak murid, hormat sebagai guru lah. Guru hormat. Macam tu imam, tu Bilal yang tua-tua ni, kita hormat sebagai orang tua-tua. Orang tua-tua hormat sebagai kami ni anak murid. Ustaz ni walaupun muda, walaupun tak kahwin lagi, dia guru. Siapa tua, siapa muda. Umur kami tua. Kalau ikut ilmu, tok guru kita ilmu dia lebih tua, lebih matang, lebih masak. Tu yang Tuan Husin Kedah dia tulis kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk kepada kanak-kanak. Hak mengaji tu jadi kanak-kanak. Hak mengajar ni jadi orang tua di sudut ilmu. Hak mengaji ni walaupun tua kena anggap kanak-kanak. Kami tak kerti apa, kami macam budak-budak baca kitab Hidayatus Sibyan. Petunjuk buat kanak-kanak. Tapi hak duk mengaji ni bukan kanak-kanak, tua-tua warga mah ngaji kitab. Di sudut ilmu, orang tua lebih kecil. Di sudut ilmu, orang muda lebih tua di sudut ilmu. Baik. Ini Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi dan juga abang susuan Nabi. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah kedua. Dia digelar Al-Faruq, Umar Al-Faruq.
Khalifah kedua dari Khulafa Ar-Rashidin. Kita tengok nombor 1 di bawah. Sebab Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam, hamba perempuannya menyindirnya kerana Abu Jahal menyakiti Nabi SAW. Sayyidina Hamzah ni dia pergi memburu. Dia balik daripada memburu, selalunya dia akan berhenti satu tempat, dia akan cerita berapa ekor binatang yang dia dapat. Dia cerita, dia panggil kawan-kawan dia sembang, balik memburu. Satu hari hamba perempuan dia sindiak dia. Kata, Nabi Muhammad kena pukul dengan Abu Jahal. Maka Hamzah terus pergi mencari Abu Jahal. Dia memarahi Abu Jahal dan mencacinya. Dia balun Abu Jahal dengan dia punya busur. Kan panah tu, dia tabuh Abu Jahal cukup-cukup. Sebab Abu Jahal pukul Nabi. Abu Jahal menyakiti Nabi ketika Nabi sedang solat. Nabi tak balah kerana belum diizinkan perang. Hamzah radhiyallahu anhu berkata, bagaimana mungkin kamu dapat menghinanya sedangkan aku salah seorang penganut agamanya. Kerana nak bela Nabi, dia isytihar kata dia salah seorang penganut agama Islam. Dia macam terkeluar daripada mulutnya kenyataan tu. Hang tahu dah, aku pun Islam, aku pun pengikut dia. Hang buat dia sekali lagi, jaga ni amaran. Aku bunuh hang. Kalau hang buat dia, aku dapat tahu kata hang buat dia, aku bunuh hang. Akhirnya dia pun tersilap. Allah tersilap cakap. Tapi mengaku depan orang ramai kata dia salah seorang pengikut Nabi Muhammad. Dia mengaku kata dia Islam, padahal dia terkeluar daripada mulut dia sabqul lisan, Arab panggil. Terkeluar. Orang pun tak mau kawan dengan dia lah. Orang kafir pun dah mula menjauhkan diri daripada dia sebab dia Islam. Sebenarnya Islam tu terpancul daripada mulutnya ketika marah. Dia cuma nak menyatakan marah dia. Dia cuma nak bagi amaran kepada Abu Jahal. Dia tersilap. Dia kata, hang jaga, kalau hang nak tahu, aku salah seorang pengikut agama dia. Tercakap je, bukan nak cakap pun. Kemudian Nabi datang kepada Sayyidina Hamzah. Nabi kata, tak apa, walaupun tercakap, masuklah Islam. Islam ni agama yang benar. Kawan-kawan dia pun dah tak mau kawan dengan dia. Semua dah ketepikan dia. Nabi pujuk dia. Nabi ajak dia. Akhirnya dia masuk Islam. Sungguh-sungguh masuk Islam betul-betul dan serius menjadi orang Islam yang fahasuna islamuhu, Islam yang baik. Beliau memeluk Islam dan menjadi orang yang baik sehingga mendapat gelaran sebagai singa Allah. Berkaitan Sayyidina Umar pula, tiada seorang pun yang menyangka Umar radhiyallahu anhu akan memeluk Islam. Tetapi beberapa hari sebelum beliau memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Rawahu Ahmad. Artinya, ya Allah, muliakan Islam dengan Umar. Berkat doa Nabi, Allah pilih Sayyidina Umar memeluk Islam. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.